الله لا إله إلا هو. في الكون أشرار. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسدا. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص يا شريف
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يؤكد بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإدعاء تثبت بها في الصدور من الإيمان فوائده تدل على أهل اليقين من سر ذلك الإدعاء والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا الألف الصادق في قوله وفعله ومبلغا بالله ما أمره بتبليغ خلقه من فرد ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ذمة الجليل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما هو ضمان منة ذكره الله بها البشر وما وصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصالها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتر الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإكمال صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بآياتنا في اسم ولاد مع الصابر وذكر صوت المسجد بجربه يتفيأ خلال شق الأصل جوده وحبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف لا تشكو منه ألما ولا إلها حتى مر شهر بعد شهر من همه وقرب وقت بروز إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيض في فضله وتنتشر فيه آثار مجد سمين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم متسوقة إلى بروز متسوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تفي حملها بغلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلي وسلم وبارك وكرم ومجد وعظيم على سيدنا ونور قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kenikmatan kepada kita semua untuk bersama-sama hadir di dalam majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa Allah Taala berikan istiqomah kepada kita, berikan taufik, inayah, hidayah sehingga kita menjadi seseorang yang semakin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mengkaji Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah ada ujungnya. Semakin dikaji maka semakin dalam tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana banyak sekali para ulama mengatakan bahwasanya meskipun seluruh tintanya itu berbentuk air di lautan habis digunakan untuk memuji Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah selesai juga untuk memuji Nabi SAW. Makanya bagaimana Hasan bin Sabit, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW,
yang mana Hasan bin Sabit itu yang mengarang qasidah itu bunyinya apa? Khuliqta mubarra'an ya min kulli aibin. Itu bagaimana mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di awal-awal kisah Hasan bin Sabit ini dulu pekerjaannya adalah sebagai penyair. Jadi kerjaannya itu sebagai penyair yang setiap hari digaji untuk muji saja. Jadi syair sewa di anak itu alam mana ya? Alamnya dia beri satu sen, beri sepungkos gitu ya. Wah, Muhammad ganteng beri satu sen. Baru ketemu anak ya, baca anak ganteng beri satu sen terus. Nah itu kerjaannya. Tapi lewat bentuk syair. Ucapannya itu dengan ucapan yang indah gitu. Lah Abu Jahal ini dakwah untuk ngajak orang itu jauh dari Nabi, honoreh sudah mengeluarkan tenaga juga mengeluarkan uang Abu Jahal itu. Ya, sampai akhirnya Hasan bin Sabit ini disewa. Hasan bin Sabit ini disewa khusus untuk membuat syair yang isinya mencela Nabi Muhammad. Dia kebaik syair. Udah Hasan bin Sabit. Wah, kalau sudah datang Hasan bin Sabit ini, ikhwan, ke kota Mekah, orang yang setelah ya alam Hasan bin Sabit setelah kebayakin syair sama Hasan bin Sabit itu melempar uang. Nanti kalau ada yang kepekaan dilihat sama Hasan bin Sabit, kerentak hatinya dibuatkan syair. Wah, sudah bangga ya. Sampai diceritakan ke semua orang. Nah, ini disewa untuk bikin syair mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku yang mau saya Nabi Muhammad baik modal ini. Ya, untuk mengusir Nabi Muhammad, Abu Jahal bermodal. Datang Hasan bin Sabit ke kota Mekah. Begitu masuk ke kota Mekah, Hasan bin Sabit keluarkan syairnya ini untuk mencaci Muhammad itu. Mari lo ya orang tok Muhammad. Coba ente sekarang puji caci ke Muhammad dengan syair-syairnya. Orang-orang sudah menanti-nanti. Kata Hasan bin Sabit, nah, gak bakal muji, karena gak bakal mencela Nabi Muhammad kalau aku belum melihat orangnya. Apa saya kocak tentang Muhammad? Mau anak kilo ketemu di orang kan, ibaratnya mau anak ketemu syair, syair celah, ya kan? Coba baca begitu kan? Karena sudah melihat. Nah, mau ketela, gak mesti mencaci, ya yang akan mencaci sudah. Nah, akhirnya ketemu sama Nabi. Ya sudah kalau gitu tunggu dah. Bentar lagi itu Muhammad bakal lewat di depannya itu. Tunggu sini aja. Ditunggu sama Hasan bin Sabit. Begitu Nabi muncul, Hasan bin Sabit langsung naruh telapak tangannya di matanya. Ya, kata diceritakan itu begitu. Maka bersair Hasan bin Sabit dengan sairan yang bunyinya itu, saat aku melihat wajahnya, lamma ra'aitu anwarahu safat. Ketika aku melihat cahayanya Muhammad itu memancar, maka wada'tu kaffi ala aini. Aku langsung letakkan telapak tanganku di mataku. Kenapa? Khawatir buta. Saking terangnya wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga langsung puji Nabi Muhammad dan masuk ke dalam agama Islam. Ya, nah, itu bagaimana orang-orang dulu itu nikmatnya bisa langsung kumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk mereka. Makanya sahabat dulu yang seusia Nabi yang masuk ke dalam agama Islam sudah di masa tua, mereka melihat wajah Nabi itu sebelum masuk Islam. Jadi yang mensifati wajah-wajah Nabi itu kebanyakan mereka sahabat-sahabat yang masih kecil-kecil. Kenapa? Yang usia sudah balik, sudah bisa bermuamalah, mereka itu gak pernah duduk sama Nabi, melihat wajahnya Nabi, gitu gak pernah. Sehingga mereka gak punya hadis untuk menceritakan tentang wajah Nabi.
Kecuali siapa? Sahabat-sahabat yang masih kecil-kecil biasa melihat Nabi. Begitu sudah besar, nggak bisa melihat lagi Nabi, diceritakan Nabi itu dulu begini waktu anak lihat. Tapi di masa besarnya dia, saat kumpul sama Nabi Muhammad, nggak pernah bisa mensifati seperti apa wajah indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang menceritakan itu akan yang sahabat di masa Nabi masih kecil-kecil, atau yang nututi masih belum masuk Islam. Dulu pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa ya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya paling nikmat itu kalau sudah bisa memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Habib Ali Habsyi, apa beliau katakan? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyana. Ya, surga itu tidak begitu menarik bagi aku. Bidadari di dalamnya, semua kenikmatan yang disodorkan di dalam surga itu gak berapa menarik bagi aku, kecuali karena di dalam surga itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada Nabi, akhirnya aku kepingin masuk ke dalam surga. Itu apa namanya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi saat bersenandung, bersair bagaimana kerinduannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Habib Ali ini pujian-pujiannya memang menceritakan tentang mahabbah tok isi terus, cinta-cintaan. Itu lihat sair-sairnya Habib Ali itu semua cinta-cintaan semuanya, tapi kepada Nabi. Beda sama Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kalau Habib Abdullah bin Al-Haddad, sair-sairnya itu berisi tentang tasawuf, taat, takut, kemudian apa namanya, ta'abbud, taqarrub, itu sair-sair Habib Abdullah. Kalau Habib Ali Habsyi itu tentang cinta aja kepada Nabi. Jadi wasilah untuk mendekat kepada Allah Ta'ala itu dengan perantara mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada juga bagaimana para sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu merasakan satu apa namanya, keadaan yang mereka itu tidak mampu untuk menahan diri saat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sahabat itu yang begitu lihat Nabi, gak sengaja melihat wajahnya Nabi pingsan. Ada sahabat begitu, gak sengaja lihat wajahnya Nabi, begitu kumpul begini datang, itu kalau datang langsung nunduk. Ada satu sahabat itu, anak lupa namanya, pernah satu keadaan datang keadaan seperti apa, wallahu a'lam ya. Mungkin begitu menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat wajah Nabi pingsan. Ya, kaget karena sebab bagaimana indahnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ini porsi, ini terkait dengan porsi pengetahuan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ainul mahabbah yang melihat itu beda. Ya. Tapi kalau ainul bughdi yang melihat, mata benci, mata dengki, mata hasud, seperti apapun baiknya gak akan terlihat baik. Ya. Makanya alhamdulillah kita ini ditakdir menjadi seseorang yang mungkin sejak lahir kita sudah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sudah gak perlu lagi untuk berusaha. Hanya sekarang ini untuk memperdalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dengan mengkaji tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin Habib Ahmad baca sampai selesai nggak itu tentang qalb itu? Enggak? Atau nggak dibaca sama Habib Ahmad kemarin? Rutin Minha dibaca. Apa namanya, belah dada Nabi sudah. Yang keberapa? Keempat sudah. Sudah semua ini. Sa'atu qalbihi syarif. Waktu ini. Asri halaman mana ada hasudnya? Halaman berapa? 172.
bawahnya saat juga. Ya. Qala al-muallif rahimallahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qalbuhu syarif sallallahu alaihi wasallam atqal qulub. Hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu paling takwanya hati. Hati ini dilihat adalah paling nomor satu ya. Kalau misalkan hati ini berkata tidak, harusnya zahirnya juga mengatakan tidak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menilai, yang dinilai dari kita adalah hatinya. Ya. Al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu dilihat kepada niatnya, dan niat itu tempatnya ada di hati. Ja'a fi sahihi Muslim. Makanya hati Nabi paling takwa. Gak ada orang yang punya hati lebih takwa daripada hatinya Nabi. Takwa itu mengindahkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Hatinya saja sudah suci hadirin. Hatinya saja sudah taat. Makanya sampai Nabi SAW itu dikatakan innama huwa, bahwasanya Nabi SAW yang tidur cuma matanya. Walakin la yanamu qalbuhu lil khidmatid dawam. Dalam apa dibaca gimana? Bahwasanya kedua matanya Nabi merem, tapi hatinya nggak tidur. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmat dawam 24 jam. Kita orang mau tidur lompat kapi ya jadi. Hatta pada apa bae dalam heading lah kalau kita. Kalau Nabi SAW yang tidur cuma kedua matanya saja, tapi hati Nabi SAW tetap khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'a fi sahih, datang di dalam hadis sahih Muslim. An Abi Dzar, daripada Abi Dzar fil hadis al-qudsi, dari hadis di dalam hadis qudsi. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Wahai hambaku, Allah taala berkata kepada kita semua. Wahai hambaku, kalau saja orang yang pertama di antara kalian dan paling akhir di antara kalian, insakum wa jannakum, dan manusia kalian dan jin kalian, manusia bolong kepi, jin bolong kepi, manusia kabin pertama sampai paling akhir, kanhu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya mazada dzalika fi mulki syai'a. Ya, semuanya takwa, ada sanasiat, tapi ya takwa. Ibadah tapi Allah taala lakukan maksiat. Hak tidak persen tapi kelakuan becek tapi mulai daripada Adam sampai nanti hari kiamat. Baik jinnya atau manusianya, semuanya taat, gak ada maksiat satu pun gak ada. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mazada fi mulki syai'a. Apa pengaruh? Gak ada pengaruhnya. Sedikit pun gak ada pengaruhnya kepada kerajaanku. Lo tambah, jelo Al-Quran. Gak butuh Allah Ta'ala. Takwanya kita ini hanya untuk diri kita sendiri. Kita persapi ya karena ini untuk. Bagaimana kemarin Nabi Abdullah bin Al-Haddad dalam Risalatul Muhammadiyah ya, beliau mengatakan kita ini memang wajib syukur ke Allah Ta'ala. Wajib syukur ke Allah. Karena itu dikasih mata tanpa bayar. Ente dikasih telinga tanpa bayar, kasih kaki tanpa bayar. Ya, kalau kecelakaan baik, kita orang berbuat baik, kecelakaan nih, sampel punya karyawannya ente semua, ente suruh apa saja pada nurut coba itu. Urusan wajib aja nih. Apalagi ada orang berbuat baik, setiap hari ngasih uang, maka apa yang diminta sama orang itu? Engki gak Tuhan. Kau bakal nolak. Mulai setelah paling soki, paling abelai, paling sekut abri, telepon siapa baik maka lesuk berangkat. Ini sifat manusia. Apalagi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada manusia bisa memberi seperti Allah taala memberi kepada kita. Fahadal qalb alladhi huwa atqal qulub al-musyar ilaihi fil hadis. Fahadal qalb lah, misal seluruh makhluk itu bertakwa ketika ini musyar kepada Nabi, takwanya semua manusia dan jin sejak awal sampai akhir nanti, itu kalau mau dibandingkan dengan takwanya Nabi Muhammad,
baiknya hati Nabi Muhammad, gak akan pernah ada satu pun yang bisa sampai, ya, gak akan pernah ada yang bisa sampai kepada kadar ketakwaan yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu huwa qalbu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah hati Nabi Muhammad alladzi qal, yang mana Nabi mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah. Demi Allah, kata Nabi, aku adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Ya, makanya sampai tidurnya Nabi pun enggak seperti kita. Ya, kita orang rejata masuk surga ada. Pagi masuk surga atau masuk neraka ya lo jelas. Keturunan kita orang ya keturunan lo jelas. Mati kita orang pagi ya lo temu ke dia apa mati. Tapi kita orang kayak dulu nyejo aman tadi lepas di masuk ke Firdaus. Aman sudah sebelum dia kok rokokannya dan Roma curi nanti. Lah jadi sebekal masuk ke dalam surga. Ya kan? Ini Nabi malam hari tahajud sampai kakinya bengkak. Kita orang ngomong itu untuk nyampe royet, ya kan? Seolah-olah kita yang sudah dijatah surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh. Nah ini bagaimana hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, takwa kepada Allah Ta'ala kadar hatinya. Dan kalau mau diteliti lagi hadirin, kelas hati dari sisi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja itu sudah luar biasa. Kalau ada kiai atau habib, ente undang, begitu dapat, jangan ceramah, misal ente undang anak, begitu anak datang ke kampungnya ente, beb mak datang, boleh, begitu kan? Ya, insya Allah anak bakal ngampul ente, bakal laknat segala macam juga. Ngajar tadi tawan santun wawa keluar bahasa Jepang semuanya. Binatang kebun binatang tapi sebut hakim. Mulai daripada tekos kecoa sampai gerak tapi sebut hakim. Wes. Ya, kiai model kayak apapun sudah kebanyakan itu seperti itu. Tapi kalau Nabi Muhammad di kampungnya sendiri diusir tadi. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang cuma untuk dicemooh, dipanggil, diundang untuk diajak Nabi. Nabi itu kelasnya dilempar secara terang-terangan. Zaman sekarang kayaknya sudah hampir gak ada ulama saya tambuk kotoran hadirin, dilempar sama celentong misalkan, gak ada. Ya, di mana-mana ulama zaman sekarang mulia datang tolak al-batu. Nabi begitu datang ke mana yang Nabi hijrah itu ke Taif, bukan tolak al-batu. Begitu datang tolak as-sahir, datang penyihir ini, datang pemecah rumah tangga, ya? Dilempar batu, dilempar kayu sama anak kecil, karena orang gila digituin. Kalau kita datang satu kampung kemudian begitu, alhamdulillah, ini kadar hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sudah dijadikan begitu, Nabi masih doa kebaikan. Lain pada ya, tapi kita Tuhan becek kangkui umat yang ada di Taif. Kalau kita kan ada laknat yang kita keluarkan dari kalau sampai begitu kan. Nah ini tanda bahwa hati kita ini gak akan pernah sampai kepada hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya itu sangat lapang sekali itu hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kama wa anna qalbahu syarif anqal qulub wa aslamuha. Hatinya Nabi itu paling sucinya, paling bersihnya, dan paling selamatnya hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafi sunan, di dalam sunan Abi Dawud an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala la yuballighuni ahadun an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an ukhrija ilaikum wa ana salimus sadri.
Ya. Nabi SAW mengatakan la yuballighuni ahadun an ahadin min ashabi syai'an. Jangan sampai kepada aku seseorang di antara seseorang kalian sahabat-sahabatku sesuatu. Fa inni uhibbu an ukhrija ilaikum. Aku sangat ingin sekali untuk mengeluarkan dari kalian. Wa ana salimus sadri. Aku bisa lepas dari kalian itu dalam keadaan salimus sadri, selamat daripada hatinya. Karena orang yang masuk ke dalam surga nanti adalah orang yang salamatus sudur, orang yang selamat hatinya. Ya, makanya sampai kadar sombong saja meskipun sebiji darah itu menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam surga. Sholat seperti apapun, taat seperti apapun, kalau hatinya masih ada penyakitnya, itu sulit untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Allah Ta'ala itu baik, bagus, bersih. Surga juga begitu. Dan gak masuk ke dalamnya yang kotor-kotor. Kalau dalam hatinya masih banyak kotoran, gak akan masuk ke dalam kebaikan. Ya. Warawa Ibnu Majah bi isnadin sahih an Ibni Umar an Ibni Amr radhiyallahu anhu maqal qila ya Rasulullah ayyun nas afdal. Qala kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Ditanya salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling afdal itu yang seperti apa ya Rasulullah? Kullu mahmumil qalbi, orang yang hatinya itu lepas, lapang hatinya. Saduqul lisan, ucapannya betul. Qalu saduqul lisan na'rifuh. Fama mahmumul qalb? Apa mahmumul qalb? Lapangnya hati itu apa ya Rasul? Qala huwa at-taqiyyun naqi la isma fihi wala bagh wala ghil wala hasad, kata Nabi. Yang dimaksud lapangnya hati di sini adalah at-taqi, yang hati itu bertakwa, hati itu bersih, la isma fi, gak ada dosa di dalam hatinya, wa gak ada kotoran bagh di dalam hatinya, wala ghil, gak ada benci, permusuhan di dalam hatinya, wala hasad, dan gak ada hasud di dalam hatinya. Ya, lotoman pegel, lotoman makanan. Ciri-cirinya orang masuk surga itu orang polos, orang yang sengampulan itu gak bakal masuk ke dalam surga. Tangerang boy, kancana ente sengampulan, dekut sare surga lah ada. Kenapa? Karena cirinya orang ngampulan itu tanda. Orang yang senampulan itu tanda dia adalah orang yang sombong. Kalau pengen tahu orang sombong, orang ngampulan. Cara mereka mau kudo ceritanya. Mau ngampul berarti sombong. Nah iya. Nah coba itu ya sampai keplak begitu. Ngampul kotak ya cinta. Ini berarti minta dihargai. Ya kan? Nah, kalau orang-orang yang polos begitu, diapakan saja, gak ada marah, gak ada benci. Pakun toju ya kalau aku tadi apa nih kancet, ini orang-orang yang bakal sengampulan tangerang, ya, bakal masuk ke dalam surga. Karena orang yang gampang marah itu berarti dia punya penyakit sombong. Sedangkan orang yang masuk surga, yang punya penyakit sombong, kata Nabi, gak akan masuk ke dalam surga. Orang yang di hatinya ada seukuran darah daripada penyakit sombong. Ya, itu ciri-cirinya. Ya, tangerang kancana. Aki keton mau ketemuan fulan, lo ketemuan iya itu ngampulan lah. Ya, mau nekojlokin di ngampul lo toju boleh. Gue stop keluar, lagi muncul boleh, ya kan? Kojlokin boleh, nyelang boleh. Nah, ini ciri-ciri orang sombong hadirin rahimahullah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semua untuk menjadi seseorang yang selamat lahirnya, selamat batinnya, sehingga kita menjadi seseorang yang tinggi di mata Allah dan tinggi di mata Rasulullah, dijadikan sebagai seseorang yang sabar, kuat, iman, teguh di dalam mempelajari dan menekuni dan mengamalkan apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman